لتپورہ خودکش حملے کی تیسری برسی پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ لتپورہ حملے میں شہید ہوئے CRPF کے 40 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر شہیدوں کی یادگار پر گلباری کی گئی، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ CRPF کے اسپیشل DGP دلجیت سنگھ چودھری نے بتایا کہ ان 40 جوانوں کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی تھی۔ چودھری نے کہا کہ ان کی کوشش رہے گی کہ پورے UT میں امن و امان کو قائم رکھا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ پورے ملک میں حجاب پر ہونے والے تنازع کے درمیان کچھ برقع پوش خواتین نے حجاب پہننے والی لڑکیوں میں پھول تقسیم کیے ہیں۔ کشمیر یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کئی خواتین کو ہاتھوں میں پھول لیے انتظار کرتے دیکھا گیا۔ ان خواتین نے یونیورسٹی کی ان لڑکیوں کو پھول پیش کیے جنہوں نے حجاب پہن رکھا تھا۔ جموں کشمیر PhD اسکالرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سری نگر میں احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے ایک مربوط جاب پالیسی نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ احتجاجیوں نے ایکیڈمک ارینجمنٹ نوٹیفیکیشن 2022 مشتہر کرنے میں تاخیر، انہیں کم تنخواہ دینے، سپریم کورٹ کے احکام پر عمل نہ کرنے سمیت دیگر امور بھی اجاگر کیے۔ ایکیڈمک ارینجمنٹ ٹیچرز کو اسسٹنٹ پروفیسر کے بجائے لیکچرر قرار دیے جانے اور فل ایکیڈمک سیشن انگیجمنٹ نہ ہونے جیسے مسائل بھی اجاگر کیے گئے۔ احتجاجیوں نے LG سے اپیل کی ہے کہ ان کے مطالبات پر انسانی بنیادوں پر غور کیا جائے۔ سری نگر میں رہبر تعلیم اساتذہ نے احتجاج کیا۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن آفس پر احتجاج کیا گیا۔ رہبر تعلیم اساتذہ نے مستقلی کی مانگ کی ہے۔ احتجاجیوں نے کہا ہے کہ اگر دیگر RET ٹیچرز کو مستقل کیا گیا ہے تو انہیں کیوں عدالت میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ احتجاجیوں نے سیکرٹری ایجوکیشن سے اپیل کی ہے کہ ان کے مستقلی کا مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے۔ سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کے کیجول لیبرز اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاج کیا۔ احتجاجی ملازمین اجرتوں میں اضافے اور ملازمتوں کی مستقلی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان ملازمین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے وعدے کے باوجود ان کے مستقلی کے احکامات کو التوا میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے LG سے اپیل کی کہ وہ ان کے جائز مطالبات پر غور کریں۔ چند مہینوں بعد قومی شاہراہ 444 کی تعمیر ہو سکتی ہے، جو کہ نیشنل ہائی وے 44 کی متبادل سڑک رہے گی۔ شوپیاں کے ہبتے پورہ گاؤں میں سینکڑوں لوگ جمع ہوئے اور اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ 27,000 سے زیادہ سیب کے باغات کی اراضی سڑک کی تعمیر کے تحت آئے گی۔ مقامی افراد نے کام بند کرنے کو کہا ہے۔ شوپیاں ضلع سیب کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے اور یہاں کی 90% سے زیادہ آبادی باغبانی پر منحصر ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے باغات میں کسی کو بھی تعمیرات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ سیب کی پیداوار کے لیے زمین بہت زرخیز ہے۔ باڈی قریب سری نگر مظفر آباد قومی شاہراہ پر میونسپل کونسل اوڑی کی طرف سے کوڑا کرکٹ اور دیگر فضلے کے ڈھیر پر اوڑی شہر کے لوگ پریشان ہیں۔ قصبے میں کچرا پھینکنے کی کوئی مناسب جگہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میونسپل کونسل اوڑی کے ملازمین کو اوڑی میونسپل ایریا سے جمع ہونے والا کچرا ہائی وے کے کنارے پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو بالآخر دریائے جہلم میں جا گرتا ہے۔ اننت ناگ کے وہاں دیولگام کو کرناگ علاقے میں دریائے برنگی میں آب گیرا رونما ہونے کے بعد ماہرین ارضیات اور دیگر متعلقین علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ اس جغرافیائی عمل کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ اس دوران ضلع انتظامیہ نے لوگوں سے پریشان نہ ہونے کی اپیل کی ہے۔ پلوامہ کی پرانی واٹر سپلائی اسکیم میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے قصبہ پلوامہ کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہو گئی ہے۔ ریشونی واٹر سپلائی اسکیم میں کچھ برسوں سے پانی کی ٹنکی میں لیکیج ہونے سے پانی خارج ہوتا تھا۔ اس سے آس پاس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ پانی خارج ہونے سے واٹر سپلائی کو بھی بھاری نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ LG منوج سنہا نے انڈسٹریل ایریا سانبا میں PDD کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ 153 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا۔ صارفین کو گرمیوں میں بجلی کی کٹوتی سے تھوڑی راحت ملے گی۔ جموں، سانبا، ہیرا نگر، کٹھوا، ادھم پور اور دیگر علاقوں میں بجلی کی سپلائی بہتر ہوگی۔ LG منوج سنہا نے کہا 22 ٹرانسمیشن و ڈسٹریبیوشن پروجیکٹس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ UT کے ہر ضلع میں بجلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
نیا انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ پیش رکھتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال محکمہ صحت میں کام کر رہی گنڈ چبوترا لنگیٹ کی رہنے والی بلقیس آرا نامی آشا ورکرز ہیں۔ بلقیس نے ابھی تک 27 پوائنٹ خون کا عطیہ دے کر کئی قیمتی جانوں کو بچانے کا کام کیا ہے۔ 27واں پوائنٹ انہوں نے ڈسٹرکٹ اسپتال ہنڈواڑہ میں ایک تقریب کے دوران عطیہ کیا۔ بلقیس نے خون کا عطیہ دے کر لوگوں کی جان بچانے کو اپنا مشن بنایا ہے۔ بلقیس کا کہنا ہے کہ ان کی ایک قریبی رشتہ دار کافی بیمار تھی اور اسے خون کی ضرورت تھی، مگر ضرورت کے وقت اسے خون میسر نہیں ہوا۔ اس کے بعد بلقیس نے خون کے عطیے کو اپنا مشن بنایا۔ اپنی پارٹی کی جانب سے ڈسٹرکٹ اسپتال کوپواڑہ میں خون کے عطیے کا ایک کیمپ منعقد ہوا۔ کیمپ میں درجنوں رضاکاروں نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری نے شرکت کرنے والے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سیرہارا ماگام سے تعلق رکھنے والی سہیرا احد نامی طالبہ نے 12ویں جماعت کے نتائج میں ضلع بڈگام میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ سہیرا نے گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول ماگام سے 27 اسٹریم میں سائنس اسٹریم میں 494 نمبرات حاصل کر کے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کی کامیابی پر ضلع بڈگام میں خوشی پائی جا رہی ہے۔ سہیرا نے اس کامیابی پر اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا۔ بڈگام پولیس نے بھی ضلع بڈگام کے ان طلباء کو مبارکباد پیش کی ہے جنہوں نے 12ویں جماعت میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایس ایس پی بڈگام طاہر سلیم نے بڈگام میں ایک تقریب میں ان بچوں کو اعزاز سے نوازا۔ نیشنل کانفرنس کے ڈی ڈی سی ممبر اننت ناگ ایڈوکیٹ محمد سلیم پرے نے این سی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پرے نے پی اے جی ڈی کے مشترکہ امیدوار کے بطور کوکرناگ سے ڈی ڈی سی انتخاب لڑا تھا۔ کوکرناگ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ایڈوکیٹ پرے نے کہا کہ وہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کولگام کی جانب سے اہربل سیاحتی مقام میں پہلی بار 3 روزہ ونٹر کارنیوال کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا مقصد علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ مختلف سرمائی کھیل مقابلوں کا انعقاد بھی اس کا مقصد ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولی نے ونٹر کارنیوال کا افتتاح کیا۔ ڈی سی کولگام ڈاکٹر بلال بحرالدین، پنچایتی و بلدیاتی راج نمائندوں کے علاوہ مقامی لوگوں اور مختلف اسکولوں سے آئے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ونٹر کارنیوال میں کوہ پیمائی، اسکیئنگ اور مختلف سرمائی کھیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ پلوامہ میں 1 ماہ تک جاری رہنے والے ہاکی اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ زیر تعمیر ہاکی ٹرف پر اس تربیتی پروگرام میں 4 اضلاع کے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے ٹیچرز کو ہاکی کی خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے وادی کشمیر کے پہلے ہاکی ٹرف کی تعمیر پلوامہ میں شروع کر دی ہے۔ 14 فروری 2019 کے پلوامہ حملے میں شہید ہوئے سی آر پی ایف جوانوں کی آج تیسری برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے جموں میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 76ویں بٹالین کے شہید جوان نصیر احمد کی بیوہ کو اس موقع پر اعزاز سے نوازا گیا۔ سی آر پی ایف کے جوانوں نے پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو خراج پیش کیا۔ گاندربل میں پلوامہ حملے کی تیسری برسی منائی گئی۔ شہید اسمارک پر شہید ہیڈ کانسٹیبل نارائن لال گجر اور شہید کانسٹیبل جی ڈی مہیش کمار کی تصویر پر پھول نچھاور کیے گئے۔ کمانڈنٹ نے اس موقع پر ان شہداء کی عظیم قربانیوں کو بیان کیا جنہوں نے مادر وطن کے لیے بے لوث فرض کی ادائیگی میں اپنی جانیں نچھاور کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے لیتھپورہ میں اس جگہ کی گلباری کی گئی جہاں سی آر پی ایف کے 40 جوان شہید ہوئے تھے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر محمد یعقوب ملک نے یہاں پہنچ کر گلباری کی۔ انہوں نے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کر پارٹی کے چند دیگر لیڈران اور کارکن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اروناچل پردیش کے کامنگ سیکٹر میں شہید ہونے والے اکٹور کے جوان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وشال شرما کی یاد میں ایک کینڈل مارچ نکال کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہید کے اعزاز میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ان کی آتما کی شانتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ جموں کے فنکاروں کی جانب سے بنائی گئی شارٹ فلم
सराब को सांबा की बड़ी बरहमना में लॉन्च किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, पार्टी के सीनियर लीडरान देवेंद्र सिंह, श्यामलाल शर्मा ने इस फिल्म को लॉन्च किया। विक्रम शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सहाफ़ी व सामाजिक कारकुन आशीष कोहली ने इसमें रोल अदा किया है। वादी के सरकर्दा माहिर तालीम, नक्काद और दानिश्वर हाजी मुजफ्फर जान का इंतकाल हो गया है। मुजफ्फर जान काफ़ी अरसे से अलील थे। उन्होंने आज सुबह चराग शरीफ बडगाम में आखिरी सांस ली। मरहूम हाजी मुजफ्फर जान ने उर्दू में मास्टर्स डिग्री की थी। वो महकमे एजुकेशन में तैनात थे। भदरवाह की बतला पंचायत के आम लोग और अवामी नुमाइंदे बरसों से नेरो दरिया पर पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं। पुल न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना था। पुल की तामीर को मंजूरी मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बारामूला एडवेंचर क्लब की जानिब से एक रोज़ा ट्रैकिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। महकमे जंगलात जीवी डिवीज़न के इश्तराक से मुनक़िद किए गए इस ट्रैकिंग में 25 ट्रैकर्स ने शिरकत की। यह ट्रैकिंग इस्लामाबाद ओडी से शुम्बगली तक मुनक़िद की गई। गुरेज के कंजरवन इलाके में फौज ने बर्फबारी के बावजूद पैदल चलकर नायल नाबी गांव में लोगों का मुफ्त इलाज किया। फौज ने इस मौके पर घर घर जाकर उम्र रसीदा अफराद पर खास तवज्जो दी। अवंतीपुरा में वोटर्स दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को वोट की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की गई। तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को असनाद से नवाजा। आरटीओ कश्मीर यहिया नक्कास ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। इन्होंने एआरटीओ ऑफिस कुपवाड़ा में जारी कामकाज का जायजा लिया। इन्होंने एआरटीओ कुपवाड़ा की हिदायत दी कि जिले में ट्रांसपोर्टर्स के रुके पड़े मसाइल को हल करें। एडीसी गांधरबल ने एक मीटिंग की सदारत की। पीएमजे सेहत स्कीम के बारे में तबादला ख्याल हुआ। इस हवाले से रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाने पर बातचीत हुई। जिले में तमाम लोगों को गोल्डन कार्ड फराहम करने के हवाले से एडीसी ने अफसरान को इस अमल में तेजी लाने की हिदायत दी। पापुर पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन पापुर में एसएसपी मोहम्मद यूसुफ की सदारत में एक अवामी दरबार मुनक़िद हुआ। इसमें इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरियों के अलावा इमाम मसाजिद और दीगर लोगों ने हिस्सा लिया। लखनपुर पुलिस ने मवेशियों के स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 13 मवेशियों को बरामद कर लिया है। एसएसपी कठुआ ने कहा कि लखनपुर में एक नाके के दौरान एक ट्रक से ये मवेशी बरामद किए गए। कोरोना केसेस में कमी आने के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। इसके चलते जिला पुंछ समेत जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में आज 10वीं से 12वीं जमात के तमाम स्कूल, कॉलेज और ITI दोबारा खुल गए हैं। पटन के ब्लॉक शेराबाद, खोर और ब्लॉक का सेंगपुरा में गरीबी के सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहायशी मकानात तामीर करने के लिए 4 बरसों से कोई पैसा वागुजार नहीं किया गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की एनसीसी यूनिट ने पुलवामा हमले के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि बहादुर जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बगजंदल राजौली यूनिट ने जवाहर नगर पार्क में 3 साल कबल पुलवामा हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। पुंछ में भी पुलवामा हमले के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। VHP और बजरंग दल ने पुंछ के बाजार में रैली निकाली। इस मौके पर कहा गया कि शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुंछ के बालाकोट तहसील के नालोई के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। गांव के लोगों को 2 किलोमीटर दूर एक कुदरती चश्मे से पानी लाना पड़ता है। लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम शुरू करने की इंतजामिया से अपील की है।
यूक्रेन बहरान के तनाजुर में हिंदुस्तान ने जारी की एडवाइजरी, हिंदुस्तानी शहरियों और खासकर तलबा से आरजी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की अपील, यूक्रेन में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र फैसला। कर्नाटक के मंड्या में वालिदैन अपने बच्चों को घर ले गए वापस, हिजाब पहनने की इजाजत न देने के बाद सरपरस्तों ने लिया फैसला। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव कसूरवार, सीबीआई की खुसूसी अदालत ने सुनाया फैसला, 18 फरवरी को होगा सजा का तयन। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है मामला। बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी का कहना है कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उन्हें सजा हो रही है। दिल्ली के तिलक नगर में 87 साला खातून से इस्मत दरी का मामला, एक मुलजिम हुआ गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी दी गई तश्कील। मध्य प्रदेश में हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ हिजाब पर पाबंदी, दत्या कॉलेज में मुनक़िदा स्कॉलरशिप कैंप में हिजाब में पहुंची तालिबात को लेकर हंगामा, कॉलेज प्रिंसिपल DR राहुल ने तालीम के मंदिर में हिजाब को ममनू करार देने का लगाया नोटिस। मध्य प्रदेश के दत्या कॉलेज में हिजाब को ममनू करार दिए जाने की खबर को हुकूमत ने लिया संजीदगी से। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दत्या कलेक्टर को दिए जांच के अहकाम। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर अश्विनी कुमार ने पार्टी से 40 साल पुराना नाता तोड़ा, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। झारखंड के रामगढ़ में पेश सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक, तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई गाड़ियों को रौंदा। रायबरेली में अखिलेश यादव की रैली, बीजेपी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा गर्मी निकालने वालों की भाप निकल रही है। अखिलेश यादव ने रैली में कहा बीजेपी ने नौजवानों को रोजगार के ख्वाब दिखाए लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव ने करप्शन के मामले में हुकूमत को घेरा, कहा डबल इंजन वाली हुकूमत में डबल करप्शन हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी पर भी साधा निशाना, कहा बीएसपी के लोग बाबा साहब के रास्ते से भटक गए और कांग्रेस की सरकार बननी नहीं है, इसलिए उनके चक्कर में मत आओ। कल लखनऊ में बीएसपी के सुप्रीमो मायावती करेंगी रैली, इंतखाबी जल से करेंगी खिताब। लखनऊ के स्मृति उपवन आशियाने में मुनक़िद होगा बीएसपी का जलसा। मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी, राजभर की पार्टी से लड़ेंगे इंतखाब, राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी से है इत्तेहाद। राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं, राहुल गांधी ने पंजाब के राजपुरा में खिताब के दौरान कहा कि अगर झूठे वादे सुनना है तो मोदी जी से सुनो, केजरीवाल से सुनो, बादल जी से सुनो। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 9 अजला की 55 सीटों पर डाले गए वोट, 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद, पोलिंग मजमूई तौर पर रही पुरअमन। उत्तराखंड की तमाम 70 सीटों पर हुई पोलिंग मजमूई तौर पर रही पुरअमन, गोवा की तमाम 40 सीटों पर भी डाले गए वोट। छत्तीसगढ़ में खुले 6 से 12वीं तक की सभी स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस के साथ लगी क्लास, प्राइवेट स्कूल अभी रहेंगे बंद। रायगढ़ में तहसील दफ्तर में मारपीट की मुखालफत मुलाजमीन यूनियन, रियासत भर के ज्यादातर तहसीलदार दफातर बंद, कसूरवारों की गिरफ्तारी की मांग। गुना में फिल्मी स्टाइल में खातून के अगवा की कोशिश, कार की डिग्गी में डालकर ले जाने की थी कोशिश, लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। रतलाम में पुल से टकराई कार, 4 की मौत, डिंडोरी में भी बस पलटी, 1 की गई जान। महाराष्ट्र में हिजाब की ताईद में एहतजाज का सिलसिला जारी, मुंब्रा में ख्वातीन ने जुलूस निकालकर किया जबरदस्त एहतजाज, कहा किसी भी कीमत पर तर्क नहीं करेंगे हिजाब।
नारेगांव में वक्फ अराजी को बचाने वाले जहदकारों का औरंगाबाद में अवामी इस्तकबाल। 87 एकड़ वक्फ जायदादों में से 10 एकड़ जमीन को कब्जाजात से किया गया पाक। मालेगांव के नौजवानों को नशे की लत से बचाने की कोशिश। नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए शहर के रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने तामीर करवाया छोटा स्टेडियम। मध्य प्रदेश हुकूमत के अहकाम के बाद भी हिजाब पर पाबंदी। सतना में मुस्लिम तालिबा को हिजाब में इम्तिहान देने से रोका गया। जमीयत उलमा हिंद ने जताया सख्त एतराज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोलने को लेकर तलबा ने किया एहतजाजी मुजाहरा। तलबा ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के सीएम ने समाजवाद और परिवारवाद पर पीएम के बयान की हिमायत की है। परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर बोला हमला। कहा परिवारवाद की वजह से खत्म हो रहा है समाजवाद। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने सुने तालीम और महकमे सेहत से जुड़े लोगों के मसाइल। चूही की शिकायत पर महकमे तालीम को लगाया फोन। मसले को जल्द हल करने की दी हिदायत। गोपालगंज में शराब माफिया ने महकमे एक्साइज की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे अफसरान और जवान। रास्ते में पलटी स्मगलरों की स्कॉर्पियो। काफी मकदार में शराब बरामद। पटना के बसौड़ी में नीलगाय की दहशत। हरबंशपुर और उस्मानपुर गांव फसल को बर्बाद कर रही है नीलगाय। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। हजारीबाग में तनाव का माहौल। मजहबी मकाम को तोड़ने के बाद गम गुस्से की लहर। इंतजामिया ने लागू किया दफा 144। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट। बिष्टुपुर में ज्वेलर्स से जराए पेशों ने लूटी रकम। सिटी एसपी ने मौके का लिया जायजा। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 153वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में गालिब का हुआ था इंतकाल। आसान ज़बान, तख़य्युल और फ़लसफ़ियाना अंदाज ने गालिब को अजीम शायर बना दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ का यूक्रेन का अवलीन दौरा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ कैफ में योग कर अपने सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। यूक्रेन के बहरान में ड्रामाई तौर पर इजाफे के सबब ओलाफ शोल्ज़ ने यूक्रेन के दौरे का फैसला किया है। शोल्ज़ का यूक्रेन का ये पहला और खालिसतन रस्मी दौरा है। जर्मन चांसलर आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करने वाले हैं। ताहम जर्मन ज़राए के मुताबिक बर्लिन को इन मुलाकात से किसी तरह की ठोस नताइज की तवक्को नहीं है। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए झूठा बहाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा है कि वो नाटो इत्तेहादियों की सरजमीन के एक एक इंच के दिफा के अज़्म का इयादा करता है। दूसरी जानिब इस तनाज़े के खात्मे के लिए अमेरिका ने सिफारती रास्ते खुले रखे हैं, जो ताहाल इस बहरान को कम करने में नाकाम है और बार बार कह चुका है कि हमला जल्द हो सकता है। कनाडा ने अपने कुछ फौजियों को यूक्रेन से यूरोप मुंतकिल करने का फैसला कर दिया है। कैनेडियन वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फौजियों की मुंतकिली आर्जी होगी। फैसला फौजियों की हिफाजत के लिए किया गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन सिफारतकारी के जरिए यूक्रेन बहरान में कमी के लिए मुतहरिक हो गए हैं। वज़ीर आज़म जॉनसन के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मिलकर कशीदगी कम करने की कोशिश करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वाहिदी एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल उनके पाकिस्तानी हममनसब शेख रशीद अहमद ने किया। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर हुआ तबादले ख्याल। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने तालिबान हुक्मरानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए अमेरिका पर जोर दिया है कि वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी करे जिसके तहत उसने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों में से निस्फ को 11 सितंबर 2001 की दहशतगर्दी के मुतासिरीन के लवाहिकीन के लिए मुख्तस करने का
اعلان کیا ہے۔ مشرقی یروشلم کے کشیدہ علاقے شیخ جراح میں ایک انتہائی دائیں بازو کے متنازع یہودی قانون ساز کے دورے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے دوران اسرائیلی پولیس کی فلسطینیوں سے جھڑپ ہوئی۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے ایک صدارتی حکم نامے کے تحت ایک نیا جوڈیشل واچ ڈاگ قائم کر کے عدلیہ سے متعلق تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس متنازع اقدام پر ہزاروں افراد احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ صدر سعید اب بذات خود ججوں کی برطرفی، ان کی ترقی اور تقرری کے مجاز بن گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کورونا ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں پر منافع کی لالچ کا الزام عائد کیا ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق غریب ملکوں میں ویکسینیشن کی شرح صرف 4% ہے۔ کینیڈا کے صوبے انٹاریو اور امریکی شہر ڈیٹرائٹ کے درمیان انتہائی اہمیت کا حامل ایمبیسڈر برچکو، جو قریب ایک ہفتے سے ناقابل گزر تھا، پولیس نے اسے کلیئر کروا لیا۔ اقوام متحدہ نے بتایا کہ افغانستان میں کئی ہفتے قبل لاپتہ ہونے والی 4 خواتین رضاکاروں کو ملک کی عبوری حکمرانوں نے رہا کر دیا ہے۔